کیا آپ UNO یعنی یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے بارے میں جانتے ہیں؟ اگر آپ اس بارے میں نہیں جانتے تو آپ کو یہ ویڈیو پوری دیکھنی چاہیے، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو UNO سے متعلق تمام انفارمیشن دیں گے۔ یہ ویڈیو صرف معلومات کے لیے ہے اور یہ قانونی مشورے کا متبادل نہیں ہے۔ اس ویڈیو کے مدرجات ایک سوال کا اہم جواب ہے اور ہم آپ کو ہماری ویب سائٹ، موبائل ایپ، واٹس ایپ یا فون کے ذریعے اپنا سوال پوچھنے کی تجویز کرتے ہیں۔ السلام علیکم 24justice.pk کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی۔ پہلی جنگ عظیم کی تباہ کاریوں کے بعد دوسرے جنگ عظیم کے فاتحین کی جانب سے، ان کی عوام کی جانب سے دباؤ پڑنے کے بعد انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ایک ایسی تنظیم تشکیل دی جائے کہ جس کا مقصد جنگ کے خطرات کو کم کرنا، ختم کرنا اور تمام ممالک کے غریب لوگوں کو، غربت کو دور کرنا ہو۔ اس تنظیم کی تشکیل کے لیے ایک کانفرنس منعقد کی گئی امریکہ کے شہر فرانسسکو میں، کہ جس کے اندر 50 سے زائد ممالک نے شرکت کی۔ ان تمام ممالک کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا، یہ رضامندی ظاہر کی گئی کہ ایک ایسی بین الاقوامی تنظیم لازمی بننی چاہیے، اور اس کے بعد ان ممالک کی جانب سے ایک معاہدے پر دستخط کر دیے گئے۔ یہ کانفرنس 25-26 جون کو 1945 میں منعقد کی گئی تھی۔ اس کانفرنس کے بعد اقوام متحدہ مزید مضبوط ہو گئی، طاقتور ہو گئی، اور 24 اکتوبر 1945 میں یہ تنظیم وجود میں آ گئی، تشکیل دے دی گئی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کے شروعات میں 150 ممالک رکن تھے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تعداد بڑھتی چلی گئی اور اس وقت 193 ممالک اس کے رکن ہیں۔ اور پاکستان کی جانب سے یونائٹڈ نیشن کو کچھ عرصے کے بعد جوائن کیا گیا تھا، اور یہ ہوا تھا 30 ستمبر 1947 کو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کا ہیڈ کوارٹر کہاں پر ہے؟ یونائٹڈ نیشن کا ہیڈ کوارٹر ہے نیو یارک میں۔ یہاں پہ ایک بہت ہی اہم اور ضروری معلومات کے جس کے بارے میں جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کہ یونائٹڈ نیشن کے بنیادی 5 اصول ہیں، 5 قوانین ہیں، 5 ایسے اصول ہیں کہ جن کے اوپر یونائٹڈ نیشن کام کرتا ہے، بیسڈ ہے۔ نمبر 1 ہے انسانوں کو جنگ کی تباہ کاریوں سے بچانا۔ نمبر 2 ہے قوموں کو جنگ کی جارحیت سے بچانا، اور جتنے بھی مسائل ہیں ان تمام مسائل کو انٹرنیشنل لیول پر لا کر ان کے مسائل کا حل نکالنا، اور عوام الناس کو جنگ کی تباہ کاریوں سے بچانا۔ نمبر 3 ہے انسان کی فلاح و بہبود کے لیے عالمی سطح پر کام کرنا۔ نمبر 4 ہے انسان کے بنیادی حقوق کو یقینی بنانا، اور نمبر 5 ہے تمام قوموں کی آزادی اور خود مختاری کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کا احترام کرتے ہوئے انہیں ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی کرنے سے روکنا۔ کسی بھی ملک کو یونائٹڈ نیشن کی رکنیت حاصل کرنے کے لیے اس ملک کو یونائٹڈ نیشن کے منشور سے متفق ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے بعد ہی وہ ملک یونائٹڈ نیشن کی رکنیت حاصل کرنے کے لیے درخواست دائر کر سکتا ہے۔ پھر سلامتی کونسل کی اجازت لینا ہوتی ہے۔ اجازت کے بعد یہ درخواست جنرل اسمبلی میں دی جاتی ہے، اور اگر 2/3 رکن حاصل ہو جائے تو رکنیت حاصل ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان ہیں، جن میں نمبر 1 ہے امریکہ، نمبر 2 ہے روس، نمبر 3 ہے برطانیہ، نمبر 4 ہے فرانس، اور نمبر 5 ہے چائنا۔ ان تمام ممالک کے پاس حق کے استعداد حاصل ہے۔ ویٹو کا حق رکھنے والے ممالک اگر کسی قرارداد کو ویٹو کر دیں تو وہ قرارداد منظور نہیں ہو سکتی۔ یونائٹڈ نیشن کا اپنا ایک چارٹر ہے۔ یہ اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے ہر ایک ملک کے قوانین ہوتے ہیں، ہر ایک ملک کا آئین ہوتا ہے، اسی طرح سے پاکستان کا بھی آئین ہے، انڈیا کا بھی آئین ہے، سیم اسی طرح سے یونائٹڈ نیشن کا ایک آئین ہے کہ جس کے اندر تمام رولز اور ریگولیشنز موجود ہیں۔ یہ چارٹر 19 چیپٹرز اور 101 آرٹیکلز پر مشتمل ہے۔ اس چارٹر کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس چارٹر پر تمام ممالک جو کہ یونائٹڈ نیشن کے ارکان ہیں اسے فالو کریں، اور پوری دنیا میں تمام ممالک میں امن و امان قائم رکھا جائے۔ یونائٹڈ نیشن کے 6 بیسک آرگنز ہیں، 6 بیسک ادارے ہیں، یا آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ 6 بیسک حصے ہیں۔
नंबर 1 है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जिसे UNGA कहा जाता है। इसका काम यह है कि ये चीज देखता है कि किस किस मुल्क को रुकनीयत देनी है और किस किस मुल्क को रुकनीयत नहीं देनी। मिसाल के तौर पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं कि जिनमें से 5 मेंबर मुस्तकिल होते हैं और 10 मेंबर नॉन परमानेंट होते हैं, नॉन मुस्तकिल होते हैं। और ये जनरल असेंबली ये देखती है, ये UNGA इदारा ये देखता है कि किस किस मुल्क को नॉन परमानेंट के तौर पर उन 10 अरकान के अंदर शामिल करना है या नहीं करना। नंबर 2 है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जिसे UNSC कहा जाता है। ये इंटरनेशनल लेवल पर सिक्योरिटी के तमाम मामलात देखती है। मिसाल के तौर पर अगर कहीं किसी मुल्क में 2 मुल्कों के दरमियान जंग लग गई है तो ये सिक्योरिटी काउंसिल वहां पर जाएगी, उन दोनों ममालिक के दरमियान अपना किरदार अदा करेगी और दोनों ममालिक के दरमियान सुलह सफाई करवाने की कोशिश करेगी। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि यूनाइटेड नेशन में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं और इनमें 5 मुस्तकिल होते हैं, मुस्तकिल मेंबर होते हैं और 10 नॉन मुस्तकिल, नॉन परमानेंट होते हैं, गैर मुस्तकिल होते हैं। मुस्तकिल के अंदर अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, चाइना और रूस शामिल हैं। नॉन मुस्तकिल जो कि 10 अरकान हैं, ये 10 अरकान हर 2 साल के बाद बदलते हैं, 2 बीच में से निकाले जाते हैं और 2 नए लाए जाते हैं और ये सब UNGA यानी जनरल असेंबली तय करती है। नंबर 3 पर है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के जिसे ECOSOC कहा जाता है। ये इदारा इंटरनेशनल लेवल पर मुआशी और माशरती मामलात को तय करता है और 2 ममालिक के दरमियान सोशल और इकोनॉमिक मसाइल को हल करवाने की कोशिश करता है और इसमें पूरा किरदार अदा करता है। इसके 51 मेंबर्स हैं जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जानिब से मुंतखब किए जाते हैं। नंबर 4 है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट के जिसे UN सेक्रेटरीट कहा जाता है। यूनाइटेड नेशन जो भी रूल या कोई नया कानून, नया आइन मुतारिफ करवाता है तो ये इदारा इस कानून की, इस आइन की, ये जो नए रूल्स आते हैं या पुराने रूल में तरमीम की जाती है तो इनकी डॉक्यूमेंटेशन करता है। नंबर 5 पर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जिसे ICJ कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर नेदरलैंड में है और इसके जजेस की तादाद 15 है, यानी ये 15 जजेस पर मुश्तमिल है, कायम है। इसका काम जंग से मुतल्लिक या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर मुल्कों के अंदर जितने भी मसाइल हैं इनको सुनना और इनका हल निकालना है। और ये मसाइल किसी भी किस्म के हो सकते हैं, 2 ममालिक के दरमियान तनाज़ात हो सकते हैं, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तनाज़ात चलते हैं और इसी तरह से दूसरे भी जो ममालिक हैं उनके जो अंदरूनी या बैरूनी मसाइल हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल तक भी जा सकते हैं, उनको ये असेंबली सुनती है और इनके हल निकालती है। और इस असेंबली का, इन जजेस का फैसला दोनों ममालिक को मानना पड़ता है। और नंबर 6 है ट्रस्टीशिप काउंसिल। इसका मकसद यूनाइटेड नेशन में रूल्स और कवानीन को एडिट करना और तमाम किस्म के डॉक्यूमेंटेशंस को देखना और इनके हल में मदद करना है। ICJ और यूनाइटेड नेशन चार्टर टू द राइट्स ऑफ चाइल्ड के बारे में हमने अलग से वीडियो बनाई है क्योंकि ये दोनों अलग अलग टॉपिक्स हैं और इनका लिंक हमने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दिया है। जाइए इन दोनों लिंक्स पर बारी बारी क्लिक कीजिए और दोनों वीडियोस लाजमी देखिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि यूनाइटेड नेशन से मुताल्लिक आपको हर किस्म की इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी और अगर आप मजीद इस बारे में जानना चाहते हैं तो आप बआसानी 24justice.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप किसी मसले का शिकार हैं, चाहे वो कानूनी मसला हो पाकिस्तान का या बैरून मुल्क का या इंटरनेशनल लेवल का, तो आप कोई किसी भी किस्म के लीगल कानूनी मशवरे के लिए 24justice से रब्ता कर सकते हैं और ये मशवरा आपको मुफ्त दिया जाएगा। और 24justice.pk आपके हर किस्म के कानूनी मसाइल में आपकी पूरी भरपूर मदद करेगा। आपने बस एक फ़ोन कॉल करनी है या आप 24justice.pk से व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए 24justice.pk की ऐप
गूगल प्ले स्टोर से और आई स्टोर से डाउनलोड कीजिए और इसके साथ साथ हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बआसानी बर वक्त मिल सकें। अपने मेजबान मोहम्मद अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। मजीद किसी भी सवाल के लिए कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।